Dobro utro, dobar den, za koga kako. Nešto mi se slučilo sa ekrančevo, ne znam da li uopšte se snimam, nema vrste. Došla ideja da započnem jedan nov vlog, pošto toga nemam napravljeno od minatata godina. A pored to što ovo je prvo oficijalno moje javuvanje ovdje na YouTube, neizbežno je da vi gi čestitam svi praznici koji pomina. Sretna nova godina, živi, zdravi i najsrećniji da ste mi. Ja trnav za probištip, međuta sega shvativ deka kutnav patot. Kao da sam trgnal za Hamburg Sokola. Trnav preku Kratovo, međuta stignav do ne znam ni sami od kade. U jedan moment samo shvativ deka mi pokažuje na GPS-u da svrtam i da se vraćam nazad. Evo kako to izgleda. Imam ušte 40 minuti, sad imam ušte 55. Se dogovorivme, inaku trnav na kaj probištip, zato što treba da imam probaso band. Aleksandar koji sviri na Sajzer od probištip inaku. A nije така se menuvam, jednaš imavme ka Angeli u Skopje, jednaš ovde, to jest 2-3 pati imavme kaj mene v Kumanovo, se evo u probištip ka Aleksandar. Međuta, se dogovorivme u 1:30, momentalno je 1:17, ja sam ušte na 55 minuti odalečen od probišti. A poznat sam po to deka nikojaš ne kasnam i ova me vadio tak, međuta je odlična prilika da zastanem, da vidim do kaj sam i što sam i da vi se javam. Ima ovdje nekoj market desno, tako što kad zastanem da kupam kafe, od ispiv samo jedno, a jas ne sam jas bez da ispijem jedno 3. Idem da kupam kafe i da fajćam patot na kaj probišti. Ne znam zašto i kako se izgubiv. Imam opcija da trgnam i preku Sveti Nikole, međuta sam go vozal toj pat nekoliko pati, bi ga majkao da smenam, bolje da ne smene. Wish me luck, ki mi treba, idem da kupam kafe i da vozam zato što nema smisla nikoj da me čeka. Evo, sad se vraćam jedno 5 km nazad, za da svrtam levo, kaj što v suštnost, pred malku ne sam se isključil, desno zastanov, kupim jedno kafence, koje ne možem da ga pijam zato što vozam. Mrazam krivini i mrazam vakvi patišta. Kad stignem valjda živ i zdrav do probišti. Slušam Zdravko Čolić na nekoj CD, zato što... Gleda, sve naopako mi je danas. Zato što, kak je go povrzam ova na Bluetooth mi šušti, ne možem da najdam saodvetna stanica. Radija isto mi šuštat i jedinstveno na CD možem da funkcioniram, a imam CD sa od tipa 13 pesni na nego. Kako se razborav, jak je utnam i pak je utnam pato. Imam 13 pesni i gi vrtam u krug. Ke skrenam načist. Evo, u Rankovca sam u stvari ušti. Gospode Bože. Aj, ke vi se javam kako je stignem u probišti. Prijatno. Сега shvativ zašto u stvari sam se izgubil. Ne je baš do mene, ne sam baš toliko plav. Ima работа na pat i celiot pat je u stvari so bankini nekakvi. Znacите su izvadeni, a ja u toj moment ne sam gledal na GPS, tako što sam vozal po nekakva moja plava intuicija. Ima smisla. Сега kога se vrativ nazad, shvativ deka baš тука која внимавав како возам, баш е многу тесно ради тие банкини, направиле двосмерно бла бла бла. Тука не сум скренал десно, така што има смисла. Еве сега сум на прав пат, имам уште 40 минути до пробишти. Ај се гледаме се официјално од пробишти, затоа што немаше паметно да ви снимам. Додека да стигнам таму, сем ако не се изгубам уште еднаш. I hope so, дека немам, не знам зашто облеков ролка. Ми да наши, што е бро, леле, патов е. Защо платиме патарини уопште? Чао! Екипа, јас само да ви јавам дека стигнав у пробиштип жив и здрав со пола сат за доцнување ради моја авантура по патиштава. Да возев ноќе немаше шанси да стигнам, сигурен сум у тоа, затоа што што не гледам, пошто сум и плав и све која ќе се собере, нема стигање до пробиштип. У суштина, они се наместиле, што е позитивно. Ангел отиде да ми ја раде у венци. Какви глупи информации споделам. Ево го Виктор. Здраво. Виктор не ги донел тие таквите, как се кажа? Рототонки. Рототонки? Да. Ево Ангела. На нас пијам се распаѓа. За новиот влог. Свирал на тоа стара нова година, па се распаѓа, па. Малку. Да сем хелп. Сритна стара нова година иначе. Ова е што е ова? Културен центар, младински центар у Пробишти. Така да знаете. Бесплатна реклама и благодарност за стефеното место да вежбам. Сегдис повежбавме помалце, го поминавме и Скопје и Куманово, само Берово не бевме. Ај ќе биде. Не мора, пошто да таму со кола тек не можам да стигнам. Микрофончево спремно, инструментиве спремни, уша носот да се одзатне. Сите сме затнати. И таман ќе биде. 2:20 скоро. Чао! Нели? Па 4 стропи, не. Па да сме цело терас. Не, сигурно да е од терас. Boże, cały ima što šire od mora. Luda, mlada si nema i svode do gori. Ima luda, se nemoj prošire nebo od Boga tvoj. Djevojka se u polju sama i tužno sebi govori. Zero vino,
brani, da bude sve kolani, na moju dušu stani i ostani. Čekaj, greška. Ej, dušo tko nam brani, da bude sve kolani, na moju dušu stani i ostani. Ej, dušo tko nam brani, da bude sve kolani, na moju dušu stani i ostani. Излеговме на пуш пауза, пробуваме некои нови песни генерално што не сме ги пееле до сега, односно свирели, пееле заедно. Они као бенд некојаш си ги свиреле од типот на Дирлада, меѓутоа ја никош не сум ја пеел и сега као да пробаме да видиме што е како е до кај. Сакам и да вметам некои нови македонски од типот на Магија, Врати ми го в срцето и така натаму. И сега тоа пробуваме. Нешто ви снимав од проба, не знам ни дали тоа ќе го ставам во влог, ама сум си потрошил бајаги батерија на камерчево. Тоа сте наканев да снимам влог, немам батерија. Здраво, шо. Здраво. Завршивме со проба, излегов околава да си го вратам микрофонот, сега да им помогнеме да се спакуваат и Виктор и Аце, пошто Виктор има бубњеви, е најкомплициран. Идеме на некоја кафе брзо, пошто они планираат да идат на некоја музичка вечер, не иде. Малце е ладничко, ама добро. Ангеле, тебе те снимав ли ја? Не ме снимаше денеска. Не, штета. Штета. Мод влог изгуби смисла. Ајде. Поздрав екипа, да, тоа се зборев. Пошо Виктор со бубњевите. Има ли уште? Па не ви треба. Има ли уште? Ово јаде, оди, носи. Бута. Што јадеш остави? Едик бисквити. Тортина? Што е тоа тортина? Сега како да го замрата? Виктор, не знаеш како да го сватиш. Само се врати. Ојде, ти. Чекај. Од Марс падна. Чекај. Браво, дечки, ние сме Марс. Чекай, снимам, деца. Како ја да помниш? Здраво, брат. Регистрирам. Па ние... Ај, мените им го ми. Сега донесе. Треба да гледаш у камерата контент. Тоа се. Контам, брат, ама знаеш колко е тешко кој имаш екран да гледаш у камера? Да, но... Треба овде да гледаш. Да, а како се навика таму да гледаш? Не го вртам ова. И како знаеш што снимаш? Сега не знам Па што. свети овде и знаеш дека снимаш. А што снимаш? Логично. Што снимаш? Глупост. А се гледа у камерата Дека сега треба да гледам. кој семејство. Ти биде мајката, ја ги бидам татко. Тостер, брат. Ке го играте куќа? Бевме у еден локал, не знам како се вика. Ја каснав нешто на брзинка затоа што на овесна каша сум од Сабајле. Пробиштип нема живо пиле по улица. Ангеле, Виктор и Аце отидоа да се пресоблечат и ќе одат на некаква музичка забава. Тоа е као некој ивент на кој што сите живи музичари и пеечи од Пробишти прават некакво парти. Ја дигнав раце од тоа со оглед на тоа дека сум утре на работа. Не планирам да главам или да пијам алкохол и да возам. Каков пример за деца сум. Шала на страна, каснав испив кафе и се лека по лека ќе тргнувам. Овде ќе се одјавам во однос на денешниот ден. Мислам дека немам доволно материјали за ова да биде еден влог. Так што ќе продолжам да ви се снимам утре, здравје Боже, или ова да прерасне некаков викли влог. Добро, ништо, чао. Ај здраво живо, ниту знам како изгледам, ниту знам дали добро ме слушате, пошто бајаги далеку сте ми поставени, меѓутоа преуморен сум за да местам осветлување, сталаци, чуда, нема потреба за оглед на тоа дека станува збор за влог. Пред некои 20 на минути се прибрав дома од работа, денеска инаку понеделник. Фан факт, не сум некој сериозен љубител на понеделниците, со оглед на тоа дека недела како недела, знам да поспиам малце повеќе од што треба. Па вечерта не можам да заспиам во некое пригодно време за во понеделник да
станам наспиен, свеж и така натаму. Многу се спие, премрзнав денеска, преладно ми и на работа и надвор и сегде, сега седнав под клима и само чекам да се стоплам. Денот ми започна катастрофално. Бев до Карго да земам нешто и на пат на кај работа. Ме фатија на радар за прв пат у живот, возев 20 повеќе од дозволено. Ми пиша казна, платив казна и тоа ми беше честитка за нова година и едно фино добро утро. Но добро, го истерав денот некако. Камерава не ја носев денес со мене затоа што на работа стварно немам што паметно да ви снимам. Во овој временски период станува збор за канцелариска работа, средување на документи, кроење на планови, споделување на идеи и тоа стварно не е за снимање. Така што тек сега ви се јавувам, а ви вети во вчерашното јавување дека влогот ќе го продолжам за да присоберам просто доволно материјали за да пуштам едно влогче од макар 10 на минути, кое верувам дека би било интересно. Во петок, што е 19 јануари, имаме свирка во Куманово, па еве одлична прилика и сите вас кои ме следите овде на YouTube, а сте од Куманово или околните градови, да ви информирам за тоа и суптилно да ве поканам доколку сакате да дојдете во Енигма. Тоа е еден релативно нов ноќен клуб во Куманово, така што верувам дека ќе биде супер. При тоа неработен ден е, водици и нешто што особено ме радува е малку сентиментално и приватно, но на 19 јануари би бил роден ден на баба ми. Дента јас имам свирка токму во Куманово и знам колку таа би се радувала на тоа и колку само би сакала да дојде, но со оглед на тоа дека е дискотека сигурно не би дошла. Но едва би чекала да завршам за да се приберам и да ја покажам видеа, да ја покажам слики. Генерално многу се радуваше кога ме гледа како го работам она што најмногу го сакам, а тоа е музиката. Ми има тој настап некакво сентиментално значење. Како и да е, денови вели ќе започнам нов влог, како и што забележувате, пробувам да се активирам на YouTube, што не ми оди баш најдобро, меѓутоа во меѓувреме сакам да седнам вака дома, да се стационирам и да направам еден добар муадет со сите вас. Односно да споделам некои рандом информации зошто ме нема, каде сум, што правам, зошто се повлеков, зошто направив толкава пауза од YouTube, што се случува генерално со македонската YouTube сцена која скоро и да ја нема. Малци сум носталгичен на она време од 2017-18 кога буквално имаше 30 активни YouTube канали во најмала рака, некои успешни, некои помалку успешни, меѓутоа сите снимавме, си бевме некаква здрава конкуренција и сега кога снимам некако ова апсолутно го правам од лично задоволство, преферирам само влогови за и на мене да ми останат како еден вид на спомен и затоа и ме нема, но отом потом детално би сакал да зборуваме во некое видео. Моментално сум фокусиран на музиката, живите настапи, превозбуден сум за секој следен настап, во преговори сум со локали и од Струмица и од Тетово и од Неготино и од Скопје, така што се надевам дека во некоја блиска иднина ќе се дружиме во сите големи и мали градови низ Македонија и едва и чекам. Вие во коментарите напишете ми од кај сте, каде би сакале да не видите, каде би сакале да свириме, да се дружиме, да пееме, така што ќе ми значи просто да имам ориентација и да знам од каде најмногу ви има. Проблемот со мене е тоа што не можам да се фокусирам на повеќе од две работи во исто време. Кога бев помлад, се немам 40 години, ама кога имав 18, например, можев апсолутно се. Идев на факултет, работев, снимав за YouTube, сегде ме имаше на сите журки, сите забави. Сега еднаш ќе излезам на некоја журка, 3 дена ќе се опоравувам од истата. Почнав еве со живи настапи, со проби, константно сум на пат на некаква релација, почнав да забушавам со теретана, со здрав начин на живот и све она во што апсолутно се вложив минатата година. Криво ми е тоа да го запоставам затоа што во 2024 стварно сакам да бидам најдобра верзија од себе и еве со Паки сум пак во комуникација, чекам да ми пушти нов план на исхрана, нови тренинзи и да се враќам у таа теретана лека по лека, затоа што не би сакал да почнам да се чувствувам пак онака депресивно и запуштено како што се чувствував минатата година во март месец кога и почнав да вежбам всушност. Во меѓувреме симнав некои 15 килограми и нешто повеќе за тоа зборува во оние видеа кои на Инстаграм ги објавував на месечно ниво. Меѓутоа верувам дека све ќе си дојде на свое место во свое време затоа што јас сум еден и не можам да постигнем апсолутно се затоа што ќе прегорам. А во месец ноември, декември имав чувство дека на моменти прегорев. Меѓутоа терам сега за сега некако. Една од желбите за оваа година ми е да се вратам на YouTube. Размислувам за тоа да променам апсолутно контент затоа што многу од работите кои претходно ги снимав ги прераснав реално. Не ми исполнува да седам и да снимам ваши тајни, ваши паранормални искуства. Многу поинтересни за снимање ми се влоговите или некои тематски
авторски видеа на теми кои се зрели и теми на кои што ја имам реално здрави ставови кои би сакал да ги споделам со вас. Многу сакам да зборам и многу сакам да се објаснам, така што верувам дека ќе има такви видеа. Свесен сум од друга страна и дека ја многу одамна почнав да снимам. 2017 на пример, од тогаш помина па еве скоро 7 години. Публиката која тогаш ме гледала на YouTube веќе не ја сочинуваат деца. Сите вие сте пораснати и претпоставам дека имате своји обврски и немате многу доволно слободно време за да ги гледате моите видеа како претходно. Свесен сум апсолутно дека опаѓа гледаноста, опаѓаат претплатници и така натаму, но еве, ќе се стекнува и нова публика, се надевам. Мене тоа стварно не ми е важно, затоа што YouTube е последното нешто од што реално заработувам и ова не го правам за пари, го правам стварно од кејф. Од друга страна пак ми е многу драго што истата таа публика која некогаш растела со мене, сега може да дојде на мој настап во дискотека, тогаш не би можеле. И ете, све има свое. Многу зборувам ваквите видеа, сакам да ги снимам во иднина поединечно, ова е влог, па не би сакал да ве давам. Идам да пијам кафе, да ручам затоа што ќе се онесвестам, ми се јаде, ми се плаче. Ќе се потрудам да не чекате на следно видео со месеци. А сега ве поздравувам, имајте убав остаток од денот или вечерта кои да го гледате ова чудо, а ние се гледаме во следното видео или влогче што и да е. Чао!